Assalamu alaikum, honorable teachers, guardians, viewers, and my dear sweet little learners. You are most welcome on the behalf of our popular online page, Bangladesh Alokito Prathamik Shikhok page. And today I am here with you. And today I am here to present an English class, especially the student of class 5. So, at first I would like to introduce myself. This is Nigat Sultana, Assistant Teacher, Modho Otra Government Primary School, Ujipur, Borishal. So, my dear sweet little learners of class 5, how are you today? Hope all of you are fine, safe, and by the grace of Almighty Allah, I am also fine. So, my dear super learners of class 5, in my last class, I taught you about an ancient passage. And the passage is about Bangabandhu and Bangladesh. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গত ক্লাসে আমি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের বহির্ভূত একটি অনুচ্ছেদ শিখিয়েছি, যেখানে আমি শিখিয়েছি বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড বাংলাদেশ। And in that class I taught you question number 5 and 6. ওই ক্লাসে আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম question number 5 এবং question number 6 যা থাকে। But today I will teach you question number 7 and question number 8. কিন্তু আজ আমি তোমাদের শেখাবো প্রশ্ন নং 7 এবং প্রশ্ন নং 8। But before that I want to read the passage again. কিন্তু তার আগে আমি প্যাসেজটি আরেকবার পড়তে চাই। For your help, তোমাদের সুবিধার জন্য, তোমাদের সাহায্যের জন্য আমি প্যাসেজটি আরেকবার পড়তে চাই। তোমরা আমার সাথে থাকো এবং প্যাসেজটি দেখো। দেখার পরে আমরা এরপর question number 5 and question number 7 and question number 8. So, super learners, please look at the board. Unseen passage. Unseen passage আমরা সাধারণত বলি যে প্যাসেজগুলো আমাদের পাঠ্য বইয়ের বহির্ভূত। তো এখানে আছে the name of our country is Bangladesh. The name of our country is Bangladesh. আমাদের দেশের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। And we know that. এবং এটা আমরা সবাই জানি। So, Dhaka is its capital. Dhaka is its capital মানে হচ্ছে ঢাকা হচ্ছে ইহার রাজধানী। Its land area is about 1,47,570 square kilometers. Its land area is about 1,47,570 square kilometers. এর আয়তন হচ্ছে 1,47,570 বর্গ কিলোমিটার। About 18 crore people live here in peace. About 18 crore people live here in peace. এখানে প্রায় 18 কোটি লোকজন বা জনসংখ্যা শান্তিতে বসবাস করে। It has 8 divisions and 64 districts. ইহার আছে 8 divisions মানে 8টি বিভাগ and 64 districts এবং 64টি জেলা। The 26th March is our Independence Day. The 26th March is our Independence Day. 26শে মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস। Because on this day of 1971 বঙ্গবন্ধু declared the independence. কারণ 26শে মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস, কারণ 1971 সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ওকে, after the liberation year of 9 months, 9 মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে we won victory on 16th December of 1971. 1971 সালের 16 ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। So the 16th December is our victory day. অতএব 16 ডিসেম্বর হচ্ছে আমাদের বিজয় দিবস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is our father of the nation. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছে আমাদের জাতির পিতা। He was born on 17th March
1920 in Gopalganj. He was born on 17th March 1920 in Gopalganj. তিনি 1920 সালের 17 মার্চ গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। He works for the country to his life. সে তার সারা জীবন ধরে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। He was assassinated with his family on 15th August 1975. 1975 সালের 15ই আগস্ট তিনি সপরিবারে নিহত হন। We will remember his sacrifice forever. We will remember his sacrifice forever. তার এই যে দেশের জন্য ত্যাগ, এটা আমাদের চিরদিন মনে রাখা উচিত বা আমরা মনে রাখবো। So, dear super learners, this is the passage, and now I will teach you question number 7 and question number 8. In question number 7, there are some question for you and you have to answer this. যেখানে তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন দেয়া থাকবে এবং সেগুলোর উত্তর তোমাকে দিতে হবে। তো please look at the board. So, dear super learners, এখানে যে প্যাসেজটা আছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স দিয়ে একটি করে প্রশ্ন করা যায়, কিন্তু তোমার পরীক্ষায় যেমন লুক অ্যাট দ্য বোর্ড, দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে হোয়াটস দ্য নেম অফ ইউর কান্ট্রি। Look, Dhaka is its capital. What is the capital of Bangladesh? বা what is the capital of your country? এভাবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স দিয়ে আমাদের প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স দিয়ে প্রশ্ন শেখার মতো যথেষ্ট সময় নেই, তাই আমি তোমাদের কয়েকটি প্রশ্ন শেখাবো এবং এরই আলোকে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। সো প্লিজ লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। Look at the board. Number 7. Number A. What is the name of your country? What is the name of your country? What is the name of your country? তোমার দেশের নাম কি? So the answer is the name of our country is Bangladesh. Okay. Answer: the name of our country is Bangladesh. The name of our country is Bangladesh. The name of our country is Bangladesh. So, dear super learners, now look at the board again. What is its capital? Dhaka is its capital. এভাবে আমরা উত্তর দিতে পারি, what is the capital of your country? What is the capital of your country? তোমার দেশের রাজধানীর নাম কি? Dhaka is the capital of our country, or Dhaka is the capital of Bangladesh. Dear learners, now look who declared. Look at the board. Who declared the independence? Who declared the independence? Who declared the independence? কে স্বাধীনতার ঘোষণা করে? এটা আমরা সবাই জানি, ছোট বড় সবাই জানি যে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করে। সো আমরা শুধু এখানে আছে হু
অর্থ হচ্ছে কে, এখানে আমরা বঙ্গবন্ধু লিখে দেব অ্যান্সার বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু লিখে তুমি পুরো নামটাও লিখতে পারো যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অথবা শুধু বঙ্গবন্ধু লিখলেও হবে। বঙ্গবন্ধু ডিক্লেয়ার্ড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স। বঙ্গবন্ধু ডিক্লেয়ার্ড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স। বঙ্গবন্ধু ডিক্লেয়ার্ড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স। Now look another question. Who is our father of the nation? Who is our father of the nation? আমাদের জাতির পিতার নাম কি? হু মানে হচ্ছে কে। হু ইজ আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন, বা হু ইজ ইয়োর ফাদার অফ দ্য নেশন। এটাও আমরা জানি আমাদের জাতির পিতাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন। সো তুমি এখানে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও লিখতে পারো, না হয় তুমি শুধু বঙ্গবন্ধু লিখলেও হবে। বঙ্গবন্ধু এখানে হু মানে কে, হুর অ্যান্সার যখন আমার দেয়া হয়ে গেল তখন আমি বাকিটু সামনে লিখে দেব। ইজ আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন। বঙ্গবন্ধু ইজ আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছে আমাদের জাতির পিতা। সো dear learners, look, here is another question for you. How did you achieve your victory? How did you achieve your victory? তুমি কিভাবে আমরা বা তোমরা কিভাবে বিজয় অর্জন করলে? Dear learners, how did you achieve your victory, or how did we achieve our victory? কিভাবে আমরা বিজয় অর্জন করেছি? So look at the board. Look at the board. After the liberation were of 9 months. After the liberation were of 9 months. 9 মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে we own victory. আমরা বিজয় অর্জন করি। সো এখানে আমি লিখব কি, দেখো অ্যান্সার আফটার দ্য লিবারেশন ওয়ার অফ 9 months. After the liberation were of 9 months we achieve, এখানে achieve মানে অর্জন করা। সো আমরা এখানে আছে past tense did, প্রশ্নে আমাদের did আছে, এজন্য অ্যানসার যখন দিব তখন এটা আমরা past tense করে লিখব। সো achieved, achieved our victory. After the liberation of 9 months we achieved our victory. So dear learners, now I'll ask you another question. এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে, when did Bangladesh get victory? When did Bangladesh get victory? When এখানে হচ্ছে how মানে কিভাবে আমরা বিজয় অর্জন করেছি, এবং যদি when দ্বারা প্রশ্ন হয় when did Bangladesh get victory, বাংলাদেশ কখন বিজয় অর্জন করেছে। তো look at the board. So on 16th December of 1971, on 16th December of 1971, 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর, 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর উই গট ভিক্টরি। যদি আমার প্রশ্নে ডিড দেয়া থাকে তার অ্যান্সার যখন আমি করব তখন অ্যান্সারে আমার ওই ভার্বের পাস্ট ফর্ম লিখতে হবে।
সো when যদি আসে তাহলে the 16th December of 1971 we got victory. Okay, now I will ask you another question. So look at the board. This question is very simple. When did Bangabandhu born? এখানে আরো একটা প্রশ্ন হতে পারে when and where, কখন এবং কোথায়, দুটোই আমরা এখান থেকে পেয়েছি। দেখো, look at the board. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, look, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is our father of the nation. He was born on 17th March 1920 in গোপালগঞ্জ। তিনি 1920 সালের 17ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। কোথায়? গোপালগঞ্জে। সো প্রশ্ন হচ্ছে when মানে কখন? 17ই মার্চ 1920, look, 17th March 1920 and where, এবং কোথায়? where মানে কোথায়, কোথায় মানে সে জন্মগ্রহণ করেছে in গোপালগঞ্জ। সো তুমি এই প্রশ্ন সরাসরি লিখতে পারো he was born on 17th March 1920 in গোপালগঞ্জ। Okay. Now I will ask you another question. Why we will remember Bangabandhu forever? Why we will remember বঙ্গবন্ধু forever. আমরা বঙ্গবন্ধুকে কেন চিরদিন মনে রাখবো? Because he works for the country to his life. Look, we will remember বঙ্গবন্ধু forever. আমরা চিরদিন বঙ্গবন্ধুকে মনে রাখবো। কেন মনে রাখবো? Because আমি এই যে why হচ্ছে কারণ। সো আমি অ্যান্সার শুরু করবো এই থেকে অ্যান্সার শুরু করে আমি লিখে দিব because he works for the country to his life, কারণ তিনি সারা জীবন দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। তো ডিয়ার লার্নার্স, এইভাবে আমার এই প্যাসেজ থেকে বিভিন্ন কোশ্চেন আসতে পারে এবং তুমি যদি এই প্যাসেজটা খুব ভালো করে পড়ো তাহলে তোমার এই আনসারগুলো দিতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। নাও I will teach you question number 8. In question number 8, look at the board. Look at the board. What can you see? What can you see in the board? What can you see? Please look at the board. What can you see in the board? What can you see? Suppose you are সৈকত, মনে করো তুমি সৈকত। হিমেল is your friend. হিমেল হচ্ছে তোমার বন্ধু। Now write a letter মানে হচ্ছে চিঠি। আমার কোশ্চেন নাম্বার 8 যেখানে আসবে সেখানে আমার একটা চিঠি আসবে, সেটা লিখতে হবে to your friend about your father of the nation. তোমার জাতির পিতা সম্পর্কে তোমার বন্ধু হিমেলকে একটা চিঠি লিখতে হবে। সো ডিয়ার লার্নার্স, কোশ্চেন নাম্বার 8 যেখানে একটা চিঠি আসবে সেখানে যদি এরকম উল্লেখ করে দেয়া থাকে সাপোজ মানে হচ্ছে মনে করো, এখানে তোমার যদি একটা নাম সিলেক্ট করে দেয়া থাকে তাহলে ওই চিঠিতে তোমাকে সেই নামটি কিন্তু লিখতে হবে। আর যদি কোনো নাম উল্লেখ করে দেয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমার নিজের নামটা তোমাকে লিখতে হবে। এরপর যেটা আলোচ্য বিষয় সেটা হলো হিমেল ইজ ইউর ফ্রেন্ড। হিমেল হচ্ছে তোমার বন্ধু। তোমার বন্ধুর যে নাম ইন্ডিকেট করা থাকবে, যেহেতু আমি বন্ধুকে চিঠি লিখবো তাহলে আমি উপরে লিখবো আমার বন্ধুর নাম। এখানে আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে, look at the board.
এখানে আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে হিমেল, সো আমি লিখবো ডিয়ার হিমেল। ওকে, এরপর আমি বন্ধুকে কি লিখবো, কি সম্পর্কে লিখবো? অ্যাবাউট ইউর ফাদার অফ দ্য নেশন, তোমার জাতির পিতা সম্পর্কে লিখতে হবে। Your letter should have a heading, greeting, body, closing and signature. তোমার চিঠিতে কিছু কিছু বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে, সেটা কি দেখো, হেডিং, গ্রেটিং, বডি, ক্লোজিং অ্যান্ড সিগনেচার বা নেম। তোমার চিঠিতে কিছু বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে, যেগুলো হচ্ছে এগুলো। তো হেডিং মানে হচ্ছে শিরোনাম, এই গ্রিটিং মানে হচ্ছে সম্ভাষণ, বডি মানে হচ্ছে মূল বক্তব্য, ক্লোজিং মানে হচ্ছে তুমি যেটা বলে শেষ করতেছ বিদায় সম্ভাষণ, এবং সিগনেচার বা নেম তো তুমি জানোই যে এটা হচ্ছে তোমার নাম সৈকত, সেটা নিচে লিখতে হবে। তো চিঠিটা আমি লিখবো কাকে? চিঠিটা আমি লিখবো হিমেলকে। এখানে আমার নাম দেয়া আছে সৈকত, তাহলে উপরে লিখতে হবে ঠিকানা। তাহলে আমি যে কোনো একটা ঠিকানা লিখে দিলাম। ওকে ওকে, এরপর আমার যেটা দিতে হবে সেটা হলো আজকের তারিখ। তো আমাদের আজকের তারিখ হচ্ছে 22, যেই দিন তুমি চিঠিটা লিখবে সেই দিনের তারিখটা তোমাকে দিতে হবে, ডেট হচ্ছে। এরপর আমি চিঠিটা লেখা শুরু করব। চিঠি কিভাবে লিখতে হয় আমি আমার আগের ক্লাসে তোমাদের শিখিয়েছি, যে প্রথমে আমি তার সাথে জানতে চাইবো সে কেমন আছে, আমি কেমন আছি, এটা লিখতেই হয়। সো হাউ are you? Look at the board. Dear Himel, take my love. Take my love. আমি আগের ক্লাসে শিখিয়েছি, আবার আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি। Take my love. How are you? I am fine. I am fine. Take my love. How are you? I am fine. আমার ভালোবাসা নিও, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। I got your letter. Got your letter. আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। তো চিঠিতে জানতে চেয়েছে আমার বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে। So I got your letter. In your letter, you wanted to know, তুমি জানতে চেয়েছো about our father of the nation. Father of the nation. এখন এইখানে চিঠি কিন্তু পুরোটাই সব এক। যেমন এইখানে চাওয়া হয়েছে ফাদার অফ দ্য নেশন, আগের চিঠিতে আমি শিখিয়েছি অ্যাবাউট ট্রি, ইম্পর্টেন্স অফ ট্রিজ। এখানে যা সম্পর্কে চাওয়া হোক না কেন চিঠি, তোমার এটা লিখে দিলেই হবে। শুধু অ্যাবাউটের পর তোমার চিঠি যে সম্পর্কে লিখবা সেটা লিখে দেবা, আরটুকু তুমি এরকম রেখে দেবা। তো অ্যাবাউট আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন, আই অ্যাম ডেসক্রাইবিং হিয়ার, আমি এখানে তার বর্ণনা দিচ্ছি। এরপর তুমি অ্যাটলিস্ট 6 সেন্টেন্সে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমার চিঠিতে লেখা আছে যে বঙ্গবন্ধু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, কবে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি দেশের জন্য কি করেছেন, তিনি আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তিনি আমাদের জাতির পিতা। এখান থেকে তুমি এখানে নিয়ে অ্যাটলিস্ট 6টা সেন্টেন্স লিখবা। এরপর লেখা শেষ হয়ে গেলে আমার শেষে লিখতে হবে নো মোর টুডে, আজ আর নয়। With best regards, to your parents. শেষ, to your parents. আমার এই চিঠি লেখা শেষ। চিঠি লেখা একদম সহজ ব্যাপার। তোমার উপরে ঠিকানা এবং তারিখ দিতে হবে। এরপর তুমি যার কাছে চিঠিটা লিখো তাকে তার নামটা লিখতে হবে। এরপর চিঠির নিয়ম হচ্ছে এক, তুমি সব চিঠিতে এরকম লিখতে পারো, শুধু যে বিষয়টা সম্পর্কে চিঠিটা লিখবা অ্যাবাউটের পর হচ্ছে সেই বিষয়টা লিখতে হবে। তারপরে তুমি সেই বিষয়টা লেখার পরে আর নিচের ব্যাপারটাও এক। যেহেতু তোমার নাম এখানে দেওয়া আছে সৈকত, সো আমি এখানে লিখে দেবো ইউর ফ্রেন্ডস, এখানে লিখে দেবো ইউর ফ্রেন্ডস সৈকত। আমার চিঠি লেখা শেষ। এভাবে আমরা চিঠি লেখার চেষ্টা করব।
সো ডিয়ার লার্নার্স, তোমাদের আজকে কোনো বাড়ির কাজ নেই। বাড়ির কাজ হচ্ছে এই চিঠিটা আমি মাঝখানে মূল বক্তব্য লিখে দেই নেই, এই পুরো চিঠিটা কমপ্লিট করে আমাকে সেন্ড করা। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আজ এখানেই শেষ। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল। সি ইউ মাই নেক্সট ক্লাস। বি হ্যাপি টিল দেন।